ہم بات کر سکتے ہیں، بڑی جو اصولی باتیں بھی، وہ علامات قیامت کے بارے میں بات سکتے ہیں۔ اصل مطلب قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ کسی رسول کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی انسان کے پاس۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے عجیب و غریب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو پیشین گوئی کر بیٹھتے ہیں کہ اس صدی میں قیامت آ سکتی، اس صدی میں قیامت آ سکتی۔ اللہ کے بندے، مطلب اپنی حد پہچاننا چاہیے شخص کو کہ حدیث جبریل ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل علیہ السلام نے سوال کیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کے بارے میں کب آئے گی اس بارے میں نہ ہمیں پتا نہ تمہیں پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم، قیامت کے بارے میں ہمیں نہیں پتا۔ اور آج ایک سے ایک دانشور، مفکر اور علامہ پیدا ہو رہے ہیں جو مطلب اشارے دے رہے ہیں کہ اس صدی میں قیامت آ سکتی ہے، اس صدی میں قیامت آ سکتی ہے۔ بلکہ کچھ عجیب و غریب لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے جن کی پوری تقریر سنو نا تو صرف پیشین گوئیاں نظر آئے گی۔ یعنی اپنی پوری تقریر میں یہی بتاتے پھرتے ہیں آگے یہ ہونے والا ہے، 10 سال بعد یہ ہوگا، تو اس صدی میں تو یہ ہوگا، اس صدی میں ہوگا۔ اللہ کے بندے کہاں سے بتا رہے ہو سب؟ کس نے بتایا تم کو؟ اور قیامت کی ڈیٹ بھی طے کر دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ میں قیامت آئے گی۔ تو ان کو ذرا حدیث جبریل پڑھنا چاہیے کہ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس چیز کے بارے میں کیسے آپ نے اتنی جرت کے ساتھ کہہ دیا یا اشارہ دے دیا کہ یہ چیز جو ہے اب ہونے والی ہے، اور یہ صرف محض اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے۔ ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم معذور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ جھوٹی روایات، من گڑت احادیث کی بنا پر یہ کہہ دیا کہ قیامت اتنے سالوں کے بعد آئے گی۔ آپ کو معلوم، آپ کو پتہ نہیں، علم ہے کہ نہیں کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے باقاعدہ ایک رسالہ لکھ رکھا ہے، اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک رسالہ لکھ رکھا ہے یہ بتانے کے لیے کہ قیامت کب آئے گی۔ یعنی اس میں انہوں نے بھی ایک اندازہ دیا، لیکن وہ ساری باتیں مطلب جھوٹی من گھڑت روایات کی بنا پر ہے، من گھڑت روایت کی بنا پر ہے۔ اس لیے چلو وہ تو معذور ہیں، انہوں نے کوئی اپنی عقل سے کام نہیں لیا، کچھ روایات ان کے سامنے آ گئی اور اس پہ اعتماد کرتے ہوئے بول دیا۔ لیکن ایک آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا عقل مند سمجھے کہ اس کے سامنے روایات بھی نہیں ہے، بس ایسے ہی ٹپنی کرتا پھرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو بہت بڑا گمراہ شخص ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ تو قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کو نہیں پتا ہے، اور کسی بھی مذہب میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ بہت سارے آپ مذاہب میں دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے اس طرح کی بات کی ہے، ڈیٹ بتائی ہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن حقیقت میں جو قرآن نے کہہ دیا نا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، وہی صحیح ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ چنانچہ بہت پہلے آپ جائیں گے نا تو کچھ لوگوں نے یہ پیشین گوئی کر کے رکھی تھی کہ 1930 میں قیامت آ جائے گی، لیکن 1930 گزر گیا، قیامت نہیں آئے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا 2012 میں قیامت آئے گی، 2012 بھی گزر گیا، قیامت نہیں آئی۔ تو اس طرح سے پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوئی جو لوگوں نے ایسے ہی کر کے رکھی تھی۔ تو اس کے بارے میں اسلام کا جو اصل عقیدہ ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے، وہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالی کے علاوہ یہ چیز کسی کو نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ قیامت آئے گی، یعنی ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس بات پر تقریباً تمام لوگ متفق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے نان مسلم، سب کے سب متفق ہیں کہ قیامت آئے گی، یعنی دنیا ختم ہوگی، ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس پر سارے لوگوں کا اتفاق ہے، لیکن وہ کیسے ختم ہوگی اس میں اختلافات ہیں۔ کوئی الگ طریقے، کسی کا کچھ نظریہ ہے، کسی کا کچھ اوپینین ہے، کسی کا کوئی عقیدہ ہے، لیکن اسلام نے اس کے تعلق سے جو علامات قیامت بتائی ہیں، اس میں ہم کو سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کیسے ختم ہوگی، دنیا کی انتہا کیسے ہوگی، دنیا کا اختتام کیسے ہوگا۔ لیکن یہ جو عقیدہ ہے، یہ جو ماننا ہے نا کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، اس میں انسانوں میں آج کے دور میں سارے انسان اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک دن یہ ختم ہونا، بلکہ سائنس بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک دن ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ لیکن کیسے، اس کے بارے میں الگ الگ نظریات ہے۔ کسی نے کوئی فلم بنا کے رکھی ہے، کسی نے کوئی کتاب لکھ کے رکھی ہے، کسی نے کچھ بنا کے رکھا ہے، لیکن اس سلسلے میں جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، صرف اور صرف انہی پہ اعتبار کیا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جھوٹی روایات بھی بہت زیادہ ہیں، ان پر بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ جو صحیح اور ثابت روایات ہے، اسی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ لیکن وقت
वक्त हम नहीं बता सकते कि कब होगा। अलबत्ता कुछ तरीके या कुछ इशारे बताए गए, इन्हीं को हम अलामात क़यामत कहते हैं। तो इसमें इस्लाम ने जो बातें बयान की हैं, अहादीस में जो बातें बयान हुई हैं, वो और जो सही अहादीस हैं वही असल चीज़ें हैं, और हकीकत में आप देखेंगे तो वही पेशिन गोइयाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत से मुतल्लिक़ की थी वो पूरी हो रही हैं। कुछ हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं और कुछ होने वाली हैं। उसमें कोई बात गलत नहीं हो सकती। वो जो हदीस में आ गया समझो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से बयान किया है। जो कुछ बयान किया गया है उसको उसी तरह से होना है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी। अच्छा, अलामात क़यामत से मुतल्लिक एक और चीज़ मैं आपके सामने वाज़ेह करता हूँ कि अलामात क़यामत को हम 3 कैटेगरी में बाँट सकते हैं, 3 किस्मों में बाँट सकते हैं। पहली किस्म जो है अलामात सुगरा है, यानी क़यामत की छोटी-छोटी अलामात हैं, छोटी-छोटी अलामात। और दूसरी किस्म है जिसको हम अलामत उस्ता कह सकते हैं कि दरमियानी जो है अलामात हैं। और तीसरी किस्म अलामत कुबरा, यानी बड़ी-बड़ी निशानियाँ हैं, बड़ी-बड़ी निशानियाँ। ये 3 किस्में होती हैं क़यामत की निशानियों की, 3 किस्में हम कर सकते हैं। इसमें जो छोटी-छोटी निशानियाँ हैं उसकी बात करें तो उसमें बहुत सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, यानी वो निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। और बीच की कुछ निशानियां हैं वो कुछ जाहिर हो चुकी हैं, कुछ मतलब जाहिर हो रही हैं। और अलामात कुबरा जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, जैसे दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, इमाम महदी का ज़ुहूर और याजूज माजूज और सूरज का जो है मगरिब से निकलना, तुलू होना, ये जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं इनका ज़ुहूर, इनका जो है इनका जाहिर होना, इन अलामतों का ज़ुहूर जो है ये बाकी है। अच्छा, तो ये तीन जो है 3 तरह की अलामात हैं। अब इनको समझने का जो तरीका है ना, वो पहली जो किस्म है अलामत सुगरा, उसके बारे में हम देखें कि जिसके बारे में हम सब मानते हैं कि ये अलामतें ज़ाहिर हो चुकी हैं, तो वो हमें एक मनहज अता करती हैं, वो निशानियां कि कैसे हम अलामत क़यामत को समझ सकते हैं। देखें, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो अलामत कुबरा यानी क़यामत की जो बड़ी बड़ी निशानियां, जैसे दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का नाजिल होना, इमाम महदी का आना और इसी तरह से याजूज माजूज, तो इसके बारे में जो उनका नजरिया है वो मुख्तलिफ है उन अलामात की बनिस्बत जो छोटी अलामात हैं। चुनांचे छोटी छोटी जो अलामात है जो जाहिर हो चुकी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, आखिरी रसूल की आमद, ये खुद अलामत क़यामत में से एक अलामत है। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब वाज़ेह है कि हकीकत, यानी ये जो बात है कि आखिरी नबी आएंगे, इससे पहले भी इन अंबिया ने इसको बयान किया है, अलामत क़यामत में इसको शुमार किया गया है कि आखिरी नबी का आना ये अलामत क़यामत में से, क्योंकि उसके बाद फिर कोई नबी नहीं आएगा। तो ये जो बात है ये बाकायदा अपने आप में, यानी ये हकीकत पर इसको महमूल किया गया, इसको किसी तरह की इसकी तावील नहीं की गई है कि आखिरी नबी से कुछ और मुराद है, कुछ और मतलब है, नहीं। हकीकत में जैसे पहले नबी आते थे वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी रसूल अल्लाह की तरफ से बनाकर भेजे गए। ये बात अपनी आप में बिल्कुल हकीकत है। ऐसे ही अलामत क़यामत में से एक अलामत की थी शक्के कमर, चांद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बिल्कुल चांद के 2 टुकड़े होंगे। अब चांद के 2 टुकड़े होने से मुराद कुछ और थोड़ी है, कि कोई पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाएंगे, या किसी जगह किसी पेड़ के 2 टुकड़े हो जाएंगे, ये सब थोड़ी मुराद लिया गया। चांद के 2 टुकड़े होना ये अलामत क़यामत में से एक अलामत है, और ये अलामत गुजर चुकी है, लेकिन इसको हमने किस अंदाज से समझा है? बिल्कुल जैसे वो बात थी कि चांद के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन उसको उसकी किसी तरह से कोई तावील नहीं की गई है कि चांद के 2 टुकड़े होने से मुराद किसी इंसानों के 2 गुरु को बढ़ जाना, मुसलमानों में इख्तलाफ हो जाना, दरख्त के 2 टुकड़े होना, पहाड़ के 2 टुकड़े होना, समंदर के 2 टुकड़े, ये सब नहीं मुराद लिया गया ना। हकीकत में जैसे वो बात थी वैसे मुराद लिया गया। इसी तरह से आप देखें कि अलामत क़यामत में और भी बहुत सारी अलामात थी, जैसे फवाहिश की कसरत हो जाएगी, बेपर्दगी, इतनी चीजें बताई गई थी। आप देखें वो तमाम चीजों को हकीकत पे महमूल करते हुए हम देखते हैं, उसकी कोई तावील नहीं होती है। इन तमाम अलामात को हमने हकीकत पर महमूल किया है और वही माना मुराद लिया है जो हदीस के अल्फाज में आए हैं। तो जब अलामात सुगरा के बारे में हमारा मनहज ये है, हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम उन अल्फाज को हकीकत पर महमूल करते हैं, हम उसकी कोई तावील नहीं करते हैं,
تو میرے بھائیوں جو اسی طرح سے جو علامات استا ہیں، درمیانی جو علامات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم کسی طرح سے جو ہے تعویل نہیں کرتے ہیں. تو ایسے جو علامات کبریٰ ہیں جن علامات کا آنا ابھی باقی ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا نکلنا آنا، اور اسی طرح سے یاجوج ماجوج کی بات، اور اس طرح سے دجال کی بات، تو ان تمام باتوں کی بھی ہم کوئی تعویل نہیں کر سکتے. کہنے کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم دوسری نشانیوں کے بارے میں ہمارا منہج ہے، ایسے تمام نشانیوں کے بارے میں ہمارا وہی منہج ہونا چاہیے. ایسے نہیں کہ بعض کو ہم حقیقت پر محمول کریں اور بعض علامات کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ نہیں اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے وہ مراد ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. اور یہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے تفصیل سے جو امام مہدی کے تعلق سے ہماری اسٹریم تھی، میں نے اس نقطے کو بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے. اس کو آپ دوبارہ جا کے جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت اور مجازی، یعنی کسی بھی لفظ کا حقیقی معنی کب مراد لیا جائے گا اور مجازی معنی کب مراد لیا جائے گا. تو اگر مجازی معنی مراد لینے کی دلیل نہیں ہے تو بائی ڈیفالٹ ہم کو ہر لفظ کا حقیقی معنی ہی مراد لینا ہے. تو علامات قیامت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں اس کا حقیقی معنی مراد لینا ہے، مجازی معنی مراد نہیں لینا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ ہیں، کس طرح سے کتنی بڑی گمراہی ان کی، کہ بعض علامات قیامت سے متعلق تو حقیقی یعنی علامات جو سکرا ان کو تو حقیقت میں عمل کرتے ہیں، اور علامات کبریٰ کی تعویل کر دیتے ہیں نہیں مجازی معنی میں. یہ کیسے بھائی؟ حتیٰ کہ علامات کبریٰ جو ہے نا اس میں بھی بعض علامات کو یہ لوگ حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور بعض علامات کی تعویل کر دیتے ہیں. اب جیسے دجال کے بارے میں کہیں گے دجال سے مراد یہ تھوڑی کہ کوئی انسان آئے گا انسانی شکل میں ہوگا یا اس طرح سے ہوگا، نہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے فائٹر پلین ہے. لیکن جب مہدی کی بات آئے کہ مہدی سے مراد ہم ہیں، یعنی جھوٹے مہدی کا دعویٰ کر لے گا، تو مہدی سے مراد جو حدیث میں آیا جو مہدی، تو مہدی سے انسان مراد ہے حدیث میں، تو مہدی سے تو انسان ہی مراد لیں گے اور خود وہاں پہ فٹ کر دیں گے. لیکن دجال کی تعویل کر دیں گے. یہ دوگلی پالیسی ہے کہ بھائی دجال چونکہ مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ مہدی جب آئیں گے اس کے بعد جو ہے دجال بھی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، تو چونکہ یہ بات بنتی بھی نظر نہیں آتی، خود کو مہدی بنا دیا. اب خود کو مہدی بنا کے پھنس گیا کہ دجال کو کہاں سے دکھائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ ہے، اس لیے بول دیا کہ میں مہدی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں، خود کو عیسیٰ بھی بول دیا. اب مسئلہ پھنس رہا تھا دجال کا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں گے تو دجال کدھر ہے، تو بول دیا دجال یہ امریکہ ہے، دجال یہ فائٹر پلین ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ دوگلی پالیسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ دجال سے مراد کوئی ملک ہے تو مہدی سے مراد بھی تو کوئی ملک ہو سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک شخص سے کہہ رہا تھا کہ دجال سے مراد امریکہ ہے، تو میں نے کہا پھر مہدی سے مراد سعودی عرب ہے. ایسے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ دجال سے مراد جو ہے فائٹر پلین ہے، تو میں نے کہا پھر مہدی سے مراد میٹرو ٹرین ہے. بھئی اگر آپ جو ہے علامات کبریٰ میں سے کسی کی تعویل کرتے ہو، کسی کو مجازی معنی میں ادھر ادھر فٹ کرتے ہو، تو سارے کے تعلق سے وہ بات کرو. یہ کیا بات ہوئی کہ کسی کو لے کے اپنے اوپر فٹ کر دیا اور باقی جہاں مشکل پیش آ رہی تھی اس کی تعویل کر دیا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے پہلے بھی اس کو واضح کیا ہے کہ علامات قیامت سے متعلق جتنے بھی الفاظ ہیں انہیں حقیقی معنوں پر ہی محمول کیا جائے گا، انہیں مجازی معنوں پر نہیں محمول کیا جائے گا. جیسے ہم علامات صغریٰ کے بارے میں ہم سب کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں، ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے، اس کو مجازی معنی میں نہیں لے جاتے، ایسے علامات کبریٰ کے بارے میں بھی ہمیں حقیقت پر محمول کرنا ہے، اسے کسی طرح سے اس کی تعویل نہیں کرنی ہے. یہ ایک چیز. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ دیکھیں علامات قیامت سے متعلق اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کے انکار میں اس کو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، اس کو علماء سے ملنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. کوئی اشکال ذہن میں آ گیا اب اس کو لے کے حدیث کا آدمی انکار کر دے، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ علماء سے بات کرنا چاہیے، جو اس کے ماہرین نے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. خود سے پڑھنے بیٹھ جائے گا تو اشکال ذہن میں آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر حدیث جساسہ ہے، اب اس کے بارے میں ایک اشکال یہ آتا ہے کہ صحابی نے دجال کو دیکھا، تو دجال کو جب دیکھا تو دجال کو تو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ ایک دوسری حدیث ہے کہ 100 سال کے بعد جو بھی دھرتی پر ختم ہو جائے گا. اشکال کو دیکھ کے پھر کہتا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو دیکھیے لکل قاعدۃ شواذ، ہر عام چیز کا ایک استثناء ہوتا ہے، ایکسپشن ہوتا ہے. کوئی بھی معاملہ جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ایکسپشن ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک بات کہہ دی گئی تو وہ پوری طرح سے عام ہے، اس سے کسی کا استثناء نہیں ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث جساسہ پر بات کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ کوئی ایسا عام بات نہیں ہے جس کی تخصیص میں کوئی چیز نہ ملتی ہو. تو جو بھی عام بات کہی ہے اس کی تخصیص میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ملتی ہے. اس لیے احادیث اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کوئی ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے تو علماء سے ملنا چاہیے اور کسی گمراہی کا
शिकार नहीं होना चाहिए। तो उलमा ने जो तदबीक दी है और जो तमाम अहादीस को सामने रखते हुए जो मौक़िफ़ अपनाया है उसका एहतराम करना चाहिए, उसी रोशनी में हदीसों को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ मैं आपके सामने वाज़े कर दूं कि एक निशानी आपको बता दूं कि अलामत क़यामत से मुतल्लिक़ जितने लोग भी गुमराही के शिकार हैं, उनके अंदर एक चीज़ देखेंगे, एक चीज़ अगर आप उनके ज़बान से ये बात सुने तो समझ जाएं कि मतलब ये गुमराह शख्स है। वो एक कॉमन चीज़ क्या है? जो भी अलामत क़यामत के सिलसिले में गुमराह है, वो ये कहता है, वो ज़रूर कहते हुए मिलेगा कि ईसा महदी दोनों एक हैं। इस सिलसिले में इब्न माजा की रवायत है, मैं पहले भी कभी वाज़े कर चुका हूँ कि रवायत ज़ईफ़ है। तो वो हमेशा ही, जैसे मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी है या शकील बिन हनीफ है, जितने लोग भी हैं, जितने लोग भी गुमराही के शिकार हैं, खुद को महदी बना रहे हैं, ईसा बना रहे हैं, उन लोगों के अंदर एक कॉमन चीज ये देखने को मिलती है कि वो ईसा और महदी, ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी दोनों को एक मानते हैं, दोनों को एक मानते हैं। तो ये अगर कोई शख्स कहता ना, समझ जाओ कि वो शख्स जो है गुमराह शख्स है। ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसी तरह से एक और चीज कि अलामत क़यामत की तरतीब क्या है। बहुत सारे लोग जो है अलामत क़यामत की तरतीब के बारे में ये सवाल करते हैं। इस बारे में शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई ऐसी हदीस नहीं पाई जाती है जिसमें पूरी तरतीब गिना दिया गया हो कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये जो कंफ्यूजन है, लोग परेशान है, नहीं, पूरी तरतीब बताइए। आप जहन में रख लें कि किसी भी हदीस में ऐसे गिनाया नहीं गया है कि पहले ये होगा, पहले ये होगा, पहले ये होगा, यानी पूरी तरतीब नहीं बताएगी। अहादीसों में आगे पीछे जिक्र मिलता है, अलबत्ता बहुत सारी रवायात को इकट्ठा करके कुछ नतीजा निकलता है कि बाज अलामात के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये चीज पहले होगी, ये चीज बात होगी, लेकिन तमाम अलामात की तरतीब कोई बताता है तो समझ जाओ उसका अपना तखमीना है, उसका अपना इज्तिहाद है या उसका अपना अंदाजा है। किसी भी हदीस में उसकी तरतीब वारिद नहीं हुई। हाँ, तमाम हदीस को जमा करते हुए ये कहा जा सकता है कि बाज अलामतें हैं, यानी ये अलामत होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी। जैसे मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं कि दज्जाल आएगा, फिर ईसा इब्न मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, और फिर उसके बाद में जैसे महदी होंगे, हाँ, महदी होंगे, दज्जाल आएगा, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, उसके बाद याजूज माजूज का मसला। तो ये तमाम हदीस को इकट्ठा करते हुए ये हम नतीजा निकाल सकते हैं। ये तरतीब है कि दज्जाल है, महदी, ईसा अलैहिस्सलाम, और उसके बाद में याजूज और माजूज, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, और उसके बाद में जो है याजूज माजूज निकलेंगे। तो ये कुछ चीजें हम तय कर सकते हैं कि भाई कई अहादीस को सामने रखते हुए तरतीब बनती है, लेकिन सारी अलामात के बारे में, सारी अलामात की तरतीब क्या होगी, इसके बारे में कोई हदीस हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो ये चंद बातें थी अलामत क़यामत से मुतल्लिक, जो उसूली बातें थी मैंने आपके सामने रखी कि अलामत क़यामत से मुतल्लिक हमारा मनहज क्या होना चाहिए, हमारा तरीका क्या होना चाहिए। मैं बतौर खुलासा कुछ बातें दोहरा देता हूँ। सबसे बुनियादी बात यह है कि हमारा मनहज इस सिलसिले में होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपने अकीदा पर ध्यान दें, सबसे पहले इबादत पर ध्यान दें, हमारा अकीदा मजबूत हो, इबादत मजबूत हो, उसके बाद में हमारे पास, उसके बाद में अलामत क़यामत से मुतल्लिक़ भी जानकारी ले लें, कोई मसला नहीं। लेकिन अकीदा छोड़ के, इबादत छोड़ के हर तरह की गुमराही सर पे लादे हो और फिर बात करें अलामत क़यामत से मुतल्लिक़, ये चीज़ मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि अलामत क़यामत कब आएगी इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला ही ये बात जानता है। अल्लाह के अलावा नबी को भी नहीं मालूम कि क़यामत कब आएगी। इसलिए जो शख्स ये डेट तय करता है कि इस डेट में क़यामत आएगी, इस सन में क़यामत आएगी, वो झूठे हैं, उनके पास कोई दलील नहीं है। उससे पहले कि कितने लोग जो है बता के गए क़यामत आने वाली, किसी ने 1930 का, किसी ने 2012 का, लेकिन सबकी बातें झूठी साबित हुई हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए। और कुछ रवायत मिलती है, झूठी रवायत, उन पर भी एतमाद नहीं कर सकते। इमाम सुयूती ने रवायत को इकट्ठा करके उन्होंने भी एक अंदाजा पेश किया कि क़यामत कब आएगी, लेकिन वो सारी रवायतें झूठी हैं, हदीस जिब्रील के खिलाफ है, इसलिए उन रवायत पर भी हम एतमाद नहीं कर सकते। सही बात है कि हमारा अकीदा होना चाहिए कि जो क़यामत का जो असल वक्त है वो अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह के अलावा कोई भी ये चीज़ नहीं जानता है। इसके अलावा एक और चीज़ कि अलामत क़यामत से मुतल्लिक जो भी अहादीस हैं, उनके जो अल्फाज हैं, हमें उन पे हकीकत, हमें उन सबको हकीकत पर ही महमूल करना है। हमें किसी भी तरह से कोई किसी भी लफ्ज़ को मजाजी माने में बगैर किसी पुख्ता सबूत के महमूल नहीं करना, हकीकत पे महमूल करना। बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके सामने याद दिला दूँ कि इब्न सय्याद का जो मामला है ना, एक लंबा मामला है, मैं उस तरफ तफसील में नहीं जाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था इब्न सय्याद, तो उसके बारे में बाद सहाबे कराम को ये शक हुआ कहीं ये दज्जाल तो नहीं है, कहीं ये दज्जाल तो नहीं है।
تو آپ سوچئے کہ صحابہ کرام نے دجال سے متعلق احادیث کو حقیقت پر محمول کرنا تھا، تبھی تو ابن سیاد کے بارے میں یہ شک ہوا کہ کہیں یہ دجال تو نہیں۔ اگر ان کو صحابہ کرام کی سمجھ یہ ہوتی، ان کا فہمی ہوتا کہ دجال سے مراد کوئی فائٹر پلین ہے یا کوئی ملک ہے، کوئی ایریا ہے، تو ابن سیاد جو چلتا پھرتا انسان اس کے بارے میں دجال کی بات کیسے سوچتے ہو؟ تو ابن سیاد کے بارے میں دجال کی بات سوچنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے جو ہے دجال کا یہ مطلب نہیں لیا جو آج لوگ مطلب بیان کرتے ہیں کہ دجال سے مراد یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ حقیقت پر محمول کرنا چاہیے، کسی طرح کی کوئی تعویل اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے واضح کی کہ علامات قیامت کی ترتیب کے حوالے سے کہ اس کی ترتیب کے تعلق سے کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں، کچھ چیزوں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کب یہ چیزیں جو ہے واقع ہوں گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس کے بعد جو ہے جیسے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کا مسئلہ ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں، باقی ہم ہر علامت کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب ظاہر ہوں گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے میں نے پیش کیا علامات قیامت سے متعلق۔ اب انشاءاللہ جو ہے زید بھائی کچھ پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ایک منٹ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم جو موضوع پر دیکھ رہے ہیں کئی باتیں، اور علامت قیامت کے تعلق سے الحمدللہ کئی ساری باتیں آ چکی ہے۔ میں مختصر میں چند باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ یقیناً ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے لیے تو یعنی ایک سیپریٹ صرف اسی کے اوپر ایک پریزنٹیشن رہنا چاہیے، لیکن میں کچھ باتیں انشاءاللہ آج کور کروں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کی جو علامات ہیں، جیسے کہ شیخ نے بتایا، اور دونوں شیخ نے الحمدللہ کئی ساری باتیں کور کی، میں انہیں سکپ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فقد جاء اشراطها، کہ قیامت کی بعض نشانیاں آ چکی ہے۔ تو بعض نشانیوں میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور کچھ علامات ہیں جو قیامت سے بہت قریب ہوگی، اور کچھ ہے جو قیامت سے بعید ہے، اور کچھ درمیان کے دور میں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ شیخ نے بتایا کہ کچھ ہے علامات صغرا اور کچھ ہے علامات کبرا۔ اب علامات کبرا کتنی ہے اس کے تعلق سے مختلف باتیں ملتی ہیں، لیکن کیونکہ ایک روایت میں 10 نشانیاں ایک ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو یہ 10 عام طور پہ بتائی جاتی ہے کہ 10 علامات کبرا ہے۔ اور علامات صغرا کتنی ہے، مختلف الگ الگ باتیں ملتی ہیں، اور ایک ایسٹیمیٹ نے یہ بھی دیا ہے کہ تقریباً 100 ہے، کچھ نے اس سے کم کا فگر بھی دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں علامات کبرا میں جو 10 بڑی سائنز ہے، اس میں جو 10 علامات کبرا ہے وہ یہاں یہ لسٹ میں یہاں پر موجود ہے۔ اب میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جیسے بعض لوگ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں نے یہ بات تھیوریٹیکل طور پر کہی، آج میں پروف آپ کے سامنے لا کر بتاؤں گا انشاءاللہ اس بات کو، اور پروفز بہت سارے اس تعلق سے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس قیامت ابھی آنے والی ہے، قیامت ابھی آنے والی ہے، حالانکہ کئی ساری لسٹ ہے۔ ایک ایکسپرٹ نے یہ بتایا کہ تقریباً 20 ایسی مائنر سائنز ہیں جو ابھی بھی پورا ہونی باقی ہے، اور کئی ساری ایسی نشانیاں ہیں جس سے دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کہ بس ابھی قیامت آنے والی ہے، یا بس دجال ابھی آنے والا ہے، اینی ڈے دجال آ جائے گا، اینی ڈے امام مہدی آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو نشانیوں میں آپ کے سامنے یہ مثال رکھ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک الفرات، کہ فرات قریب ہے، کہ فرات جو دریا ہے، ان یحسر عن کنز من ذہب، کہ وہ ظاہر کرے گی سونے کا ایک کنز، ایک خزانہ۔ تو فرات کیا ہے؟ یہ فرات انگلش میں سے یوفریٹس کہتے ہیں، یوفریٹس ریور، یہ ورلڈ کے 15واں نمبر 15th سب سے بڑا ریور ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکی سے جو سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے، اور سیریا سے بہتے ہوئے عراق میں سے گزرتا ہے۔ تو یوفریٹس ریور جو 15th بگیسٹ ریور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ قریب ہے کہ فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، جو وہاں پر
मौजूद हो जो उस वक्त पर, वो उसमें से कुछ ना ले, कुछ ना ले। अब कोई कहेगा क्यों ना ले? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और हम ये मानते हैं, और वो अल्लाह की तरफ से वही जो उन्हें मिली उसकी बुनियाद पे उन्होंने फरमाया। और एक और हदीस में तफसील मिलती है, सही मुस्लिम की हदीस है, कि जो लोग वहां लेने जाएंगे उनके आपस में जंग होगी और हर 100 लोग वहां जाएंगे, उनमें से 99 लोग मारे जाएंगे, और हर कोई सोचेगा मैं वो शख्स रहूंगा जो ये लेकर बच निकलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम लोग, तुम मुसलमान, तुम ईमान वाले, उसमें से कुछ मत लेना, मतलब तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए सोने के पहाड़ में और उस जंग में, वो जंग के वॉर सीन से तुम लोग अलग रहो। ये बात हमें तफसील यहां पे मिल रही है। अब ये अलामत होना बाकी है, ये अलामत कुबरा में से नहीं, ये 10 साइंस में से नहीं है, ये तो सुगरा में से है। और ऐसी और कई सारी निशानियां हैं जो पूरी नहीं हुई अभी तक, तो वो पूरी होना बाकी है। तो जो लोग कह रहे हैं कि बस अभी अभी कल दज्जाल आ रहा है या कल अभी इमाम मेहदी एनी डे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये कई सारी निशानियां पूरी होना बाकी है, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। अब ये अलामत के ताल्लुक से मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात साथ में बता दूं कि देखिए ये आर्टिकल्स ऐसे बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें पता चल रहा है कि यूफ्रेटिस जो रिवर है, ये सैटेलाइट की इमेज है, ये सैटेलाइट की इमेज है, ये बता रही है कि वाटर लेवल्स यूफ्रेटिस रिवर में यानी दरिया फुरात में काफी कम होता जा रहा है। और इराक की जो वाटर मिनिस्ट्री है उसका स्टेटमेंट मुझे मिला कि वो कह रहे हैं कि 2040 तक शायद जो इसका जो हिस्सा इराक में बह रहा है वो सूख जाए, मुमकिन है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि इराक के अंदर बाज ऐसी ड्रॉट वाली एरिया में पूरे ऐसी आर्कियोलॉजिकल चीज बाहर निकल के आई है। पिछले दिनों का एक आर्टिकल है कि जिसके अंदर पता चला कि एक पूरा के पूरा पिछला पुराना शहर वो इस वजह से निकल आया क्योंकि वाटर जो हुआ करता था, पानी का लेवल कम हो गया, तो वो पूरा एक शहर जाहिर हो गया जो पहले वहां बसा करता था। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई दूर की बात नहीं है कि यहां पर जाहिर हो, यानी कोई बहुत इम्पॉसिबल, बहुत ही मुश्किल बात नहीं है, लेकिन ये चीज मुमकिन है। कब होगी अल्लाह बेहतर जाने है, कहां क्या टाइमलाइन है, लेकिन कुछ अलामत हम लोगों के लिए भी ईमान की मजबूती की बाज अलामतें हैं वो आने लगी है, जैसा कि हम यहां देख रहे हैं। एक और मिसाल हम देखते हैं, ये भी देखिए कि इराक सफर्स एज द यूफ्रेटिस रिवर ड्विंडल्स, कि यूफ्रेटिस रिवर का वाटर 2009 की रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की, वहां से ही कम होना शुरू हो चुका था और ग्रेजुअली ये पानी का लेवल इसका कम होता जा रहा है। लेकिन कहां तक जाएगी ये बात वो हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता। हम अभी चंद ऐसी भी मिसालें देखते हैं कि चंद ऐसी पेशन गोइयां जो पूरी हुई है, जो हाल की बात है, हाल की बात है, अलामत सुगरा में से है। जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा ततावला रुआतुल इब्ल, कि जब रुआतुल इब्ल जो ऊंट के चरवाहे जो है, इब्लिल बुहम जो काले ऊंट के जो चरवाहे हैं, फिल बुनियान जब वो कंपटीशन करने लगे, ततावला कि कौन ज्यादा ऊंची इमारत बनाएगा, तो फिल बुनियान जब वो कंपटीशन करने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत आने वाली। तो कयामत की अलामात में से, अलामात सुगरा में से ये भी है। और ये चीज हम देख रहे हैं कि आज जो सबसे बड़ा कंपटीशन है दुनिया में वो है मुस्लिम ममालिक में, गल्फ कंट्रीज में। और एक और मुस्नद अहमद की हदीस हमें पता चलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उस हदीस में और वजाहत दी कि ये अरबों की बात हो रही है। तो ये जो अरब है, जो कुछ साल पहले तक चरवाहे थे, कुछ साल पहले तक चरवाहे थे, वो आज क्या कर रहे हैं, ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में कंपटीशन कर रहे हैं। मुझे खुद ये बात पता थी, मैंने बाज स्ट्रीम्स में प्रेजेंट भी किया है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर रहा था कुछ और ताज्जुब होने लगता है। मतलब बाज चीजें खुद हम लोगों को पता होती है, लेकिन देख करके, फिर से देख करके और बार बार देख करके ऐसा लगता है कि सुभान अल्लाह, 1400 साल पहले से ये बात जिक्र के ऐसा होने वाला है। तो देखिए मैं मिसाल दे रहा हूं, इमाम कुर्तुबी इस बारे में क्या कहते हैं, वो कहते हैं और फतहुल बारी में हाफिज इब्न हजर ने इसे नकल किया है, वो कहते हैं कि यहाँ पे इससे मुराद, इस हदीस से मुराद क्या है, कौन है, जो बद्दू है, जो रेगिस्तान में रहते थे, वो इस चीज के अंदर आएंगे और वो लोग एक उनके माल में इजाफा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में के लिए माल चाहिए ऑब्वियसली, तो माल में इजाफा होगा, वो हुआ। और हम देखते हैं कि वो उसमें एक दूसरे के साथ बड़ाई के तौर पर ऐसा करने लगेंगे। तो आप देखिए कि ये है एक इमेज 40 साल पहले किस तरह से बद्दू विलेजेस होते थे, जहां पर आज जहां पर स्काई स्क्रैपर्स है वहां पे बद्दू, वहां पर इस तरह के उनके कबीले बसते थे, वहां उनके उस तरह के गांव हुआ करते थे जहां आज बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स है। अच्छा ये देखिए, ये आर्टिकल में क्या आ रहा है, सऊदी का कहना है कि बुर्ज खलीफा के कंपटीशन में 2 किलोमीटर बड़ा स्काई स्क्रैपर बनाएगा सऊदी। बुर्ज खलीफा की हाइट कितनी है, 828 मीटर्स। और आपको जिद्दा टावर तो पता होगा, जिद्दा टावर जो आधा बन चुका है तकरीबन और फिर काम रुका हुआ है जो भी वजह से, तो जिद्दा टावर वो है 1 किलोमीटर,
یعنی 828 میٹر سے بڑا ایک